बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आंखें बंद करके आत्मस्वरूप में टिको, अपने आप को आत्मा समझ, बेहद के दादाजी से बेहद के बेहद की कला के परम धाम में स्थित होकर कनेक्शन जोड़ो और अपनी आत्मा के अंदर बेहद की शक्तियाँ, बेहद की पावर, बेहद की एनर्जी, बेहद की शक्ति जितनी चाहो उतनी लूट सकते हो, जितनी चाहो बेहद की कमाई कर सकते हो। हर सेकंड बेहद की कमाई, हर सेकंड बेहद की कमाई। ऐसी कमाई करने वाले बेहद के दादाजी के दिल तक नशीन, विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, बेहद के 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले ऐसे विशेष आत्मा को, बेहद की आत्मा को, बेहद की माँ का याद प्यार और नमस्ते। आप सबने बाप को जाना, आप सबने बाप को जाना। वे अब तक आह्वान ही कर रहे हैं। शास्त्रवादी तो अभी हिसाब लगा रहे हैं, शास्त्रवादी हिसाब लगा रहे हैं ना, अब कितना समय बचा है, कितना समय बीत गया, वो हिसाब ही लगा रहे हैं। विज्ञानी अपनी इन्वेंशन में इतने लगे हुए हैं, जो बाप की बातें सुनने और समझने की फुर्सत ही नहीं है, अपने ही कार्य में मगन है। राज्य की अथॉरिटी अपने राज्य की कुर्सी को संभालने में बिजी है। हमारे ज्ञान में राज्य की अथॉरिटी वाले पता है ना कौन है? हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही बहन भाई हैं, राज्य की अथॉरिटी वाले, जो एक दूसरे पर राज्य करते हैं, एक दूसरे के अधीन बने हुए हैं, एक दूसरे की मर्जी से चलते हैं। भगवान की मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से भी नहीं, दूसरों की मर्जी पर। तो ऐसे को क्या कहोगे? दूसरों की मर्जी पर चलने वाले, ना भगवान की मर्जी पर, ना अपनी मर्जी पर, दूसरों की मर्जी पर चलने वाले तो अधीन आत्माएं कहेंगे ना। तो विज्ञानी अपनी इन्वेंशन में लगे हुए हैं, जो बाप की बातें सुनने के समझने की फुर्सत ही नहीं है, अपने ही कार्य में मगन है। राज्य की अथॉरिटी वाले राज्य की कुर्सी को संभालने में बिजी है, फुर्सत ही नहीं है। और धर्म नेताएं अपने धर्म को संभालने में लगे हैं, बिजी हैं कि कहाँ हमारा धर्म प्रायलोप ना हो जाए। इसी हमारे में खूब बिजी हैं। लेकिन आप सब आह्वान के बदले मिलन बनाने वाले हो। देखो कितना बड़ा भाग्य है बेहद के बच्चों का। इन बातों को पढ़ के सोचो आप कि कितना बेहद का भाग्य। गुप्त वेश में तुम दादाजी से मिल रहे हो और दादाजी का ज्ञान सुना, दादाजी को जानते हो। लोगों का हाल देखो क्या होने वाला है। तो फुर्सत ही नहीं है। धर्म नेता अपने धर्म को संभालने में बिजी हैं कि कहाँ हमारा धर्म प्रायलोप ना हो जाए। इसी हमारे में खूब बिजी हैं। लेकिन आप सब आह्वान के बदले मिलन मनाने वाले हो। यह विशेषता या महानता सभी की है। ऐसे तो नहीं समझते हो कि हमारे में क्या विशेषता है, वह हमारे में कोई गुण नहीं है। यह तो भक्तों के बोल है कि हमारे में कोई गुण नहीं है। गुणों के सागर बाप के बच्चे बनना अर्थात गुणवान बनना। तो हर एक में किसी न किसी गुण की विशेषता है और बाप उसी विशेषता को देखते हैं। बाप जानते हैं जैसे राज्य परिवार के हर व्यक्ति में इतनी संपन्नता जरूर होती है कि वह भिखारी नहीं हो सकता।
ऐसे गुणों के सागर के बाप के बच्चे कोई भी गुण की विशेषता के बिना बच्चा कहला नहीं सकता। तो सभी गुणवान हो, महान हो, विशेष आत्मा हो, चैतन्य तारामंडल के श्रृंगार हो। तो समझा आप सब कौन हो? तो क्या है तारामंडल? मतलब आत्मस्वरूप में स्थित होना और सभी को आत्मस्वरूप में देखना, इसको कहेंगे रूहानी तारामंडल। तो तारामंडल का श्रृंगार हो। तो समझा आप सब कौन हो? निर्बल नहीं हो, बलवान हो, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ऐसा रूहानी नशा सदा रहता है। रूहानियत में अभिमान नहीं होता, सम्मान होता है। सम्मान अर्थात स्व आत्मा का मान। सम्मान और अभिमान दोनों में अंतर होता है। तो सदा सम्मान की सीट पर स्थित रहो, अभिमान को सीट छोड़ दो। अभिमान की सीट पर ऊपर से भी बड़ी सजी सजाई दिखती है, आराम पसंद होती है। आपको पता ना आराम पसंद जो सीटें किसके पास है? आराम पसंद, दिल पसंद, लेकिन अंदर कांटों की सीट है, यह अभिमान की सीट। ऐसे ही समझो, जैसे कहावत है, खाओ तो भी पछताओ और ना खाओ तो भी पछताओ। एक दो को देखकर सोचते हैं कि हम भी टेस्ट कर लें, फलाने ने अनुभव किया, हम भी क्यों नहीं करें। तो छोड़ भी नहीं सकते और बैठ भी नहीं सकते। देखो अंदर तो मन खाता है ना कि हम झूठे हैं। तो क्या है, छोड़ भी नहीं सकते और बैठ भी नहीं सकते। बैठेंगे तो चुपती है और छोड़ेंगे तो भी तमाशा बन जाएगा। तो बाहर की दिखावटी धोखा देने वाली अभिमान की सीट पर कभी भी बैठने का प्रयत्न नहीं करो। सम्मान की सीट पर सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करो। अपनी विशेषता बाप को जानने और मिलने मनाने की। कौन सी विशेषता है बेहद के बच्चों की? बाप को जानना और बाप से मिलन मनाना। इसी को स्मृति में रख सदा हर्षित रहो। जैसे सुनाया ना कि चंद्रमा सितारों को देखकर हर्षित हो रहे थे, ऐसे फॉलो फादर। तो क्या आगे लिखा है? बाप का रूप सब में दिखेगा। सबका बाप के अंदर बच्चों का रूप दिखाई देगा, तब समाप्ति होगी। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। देखो अभी सभी बच्चों को बाप का रूप धारण करना है। यही सबसे बड़ी कमाल करके दिखानी है, तो ही बाप प्रत्यक्ष होगा, तो ही प्रत्यक्षता होगी। परम बेहद परम महाशांति, బేహద్ మా బేహద్ పిల్లల్ని ఉద్దేశించి ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండటమే తారామండలం. ఇది ఆత్మిక తారామండలం. తారామండలం అనగానే దీని యొక్క బలము, శక్తి మీకు తెలుస్తూ ఉంది. మీరు మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్ అనే ఆత్మిక నశాలో ఉండండి అంటూ చెప్పినటువంటి దివ్య సందేశము మీరు ఇంతవరకు హిందీ వీడియోలో విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. మా చెప్తూ ఉన్నారు, కళ్ళు మూసుకొని ఆత్మస్వరూపంలో కూర్చొని తమను తాము ఆత్మగా భావించి బేహద్ దాదాజీతోటి బేహద్కే బేహద్ కళల పరంధామంలో స్థిరంగా అయ్యి బాపుతోటి కనెక్షన్ జోడించండి. అప్పుడు ఆత్మ లోపల బేహద్ శక్తులు, బేహద్ పవర్లు, బేహద్ ఎనర్జీ, బేహద్ శక్తి ఎంత కావాలనుకుంటే మీరు అంత తీసుకోవచ్చు. ఎంత కావాలి అంటే అంత సంపాదన చేసుకోవచ్చు. ప్రతి సెకండు బేహద్ సంపాదన, ప్రతి సెకండు బేహద్ ప్రాప్తి. ఈ యొక్క సంపాదనను చేసుకోవటం కేవలం బేహద్ దాదాజీ యొక్క హృదయ సింహాసనం మీద ఉన్న బేహద్ పిల్లలు మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. మీరు బేహద్ సేవాదారులు, బేహద్ కళ్యాణకారి ఆత్మలు, బేహద్ స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసే ఆత్మలు. ఇలా విశేషమైన ఆత్మలకు, బేహద్ ఆత్మలకు బేహద్ మా యొక్క ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్తే. ఈరోజు మీరందరూ కూడా
బాపుని తెలుసుకున్నారు. ఇప్పటి వరకు కూడా బాపు ఇంకా బేహద్దు పిల్లల్ని ఆహ్వానం చేస్తూనే ఉన్నారు. శాస్త్రవాది అనగా శాస్త్రాలు జ్ఞానం తెలిసినటువంటి వాళ్ళు ఇప్పటికి కూడా కాలమానము, సృష్టి చక్రము అనేది లెక్కలు తీస్తూనే ఉన్నారు. వాళ్ళ లెక్కలు వాళ్ళకుంటూనే ఉంటాయి. కానీ బేహద్దు బాపూజీ యొక్క లెక్క బేహద్దు బాపూజీదే. ఎప్పుడైతే ఆల్మైటీ బేహద్దుకే బేహద్ కాలమానం నుండి బాపు వచ్చారో, వాస్తవంగా ఈ బేహద్దు పిల్లలకి స్థూలమైన హద్దులో కాలమానం అనేది వర్తించదు. ఈ భూమి మీద ఏ నియమం కూడా వర్తించదు. ఎందుకని? మీరు బేహద్దులో ఉంటారు, బేహద్దు స్మృతిలో ఉంటారు, బేహద్దు సమయంలో ఉంటారు, బేహద్దు కాలమానం, బేహద్దు ప్రపంచంలో ఉంటారు. మీ లెక్కతో చూసినట్లయితే సైన్స్ వాళ్ళ యొక్క ఇన్వెన్షన్ కూడా రాంగే అయిపోతుంది. వాళ్ళు వాళ్ళ లెక్క ప్రకారం ఇన్వెన్షన్లు, పరిశోధనలు చేస్తూనే ఉన్నారు. ఏదైతే బాపూజీ విషయాలు వింటూ అర్థం చేసుకోవటానికి సమయమే లేదు అని అంటూ ఉన్నారు సైన్స్ వాళ్ళు. వాళ్ళ కార్యక్రమంలో వాడు నిమగ్నమై ఉన్నారు. వారి దగ్గర రాజ్యం యొక్క అథారిటీ ఉంది. రాజ్యం యొక్క కుర్చీ సంభాళించుకోవటానికే వాళ్ళు బిజీగా ఉన్నారు. ఎవరు? రాజకీయ నాయకులు. మా గద్దెలు, మా సీట్లు, మేము, మా పరిపాలన, మా ప్రభుత్వము, మా రాజ్యం, దీనిలో బిజీ అయి ఉన్నారు ఎవరి వారు కాపాడుకోవటం కోసం. మనము జ్ఞానంలో మన రాజ్యం యొక్క అథారిటీ మనకేంటో తెలుసు. ఏంటి మీ యొక్క స్వరాజ్యం యొక్క అథారిటీ? బేహద్దుకే బేహద్దు, బేహద్దు విశ్వానికి మాలికులు. ఇది మన యొక్క స్వరాజ్యం. ఇది మీకు తెలుసు. మనమందరం కూడా బేహద్దు విశ్వపిత యొక్క పిల్లలం. మనకు అందరూ కూడా సోదరి సోదరులే. రాజ్యం యొక్క అథారిటీ ఉంది. ఒకరికొకరు ఒకరిపైన ఒకరు ఇక్కడ రాజ్యం చేయటం కోసం, ఒకరిని మించిన వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళుగా కావటం కోసం అందరినీ కూడా ఆధీనపరుచుకుంటూ ఉంటారు. ఏదో రూపంలో, ఏదో విధంగా ఒకరికొకరు ఆజ్ఞలు, మర్జీ, ఆర్డర్లు నడిపిస్తూనే ఉన్నారు, పెత్తనం చేస్తూనే ఉన్నారు. కానీ భగవంతుని యొక్క మర్జీ అయితే కాదు కదా. తమ యొక్క ఇష్టానుసారంగా వాళ్ళు నడిపించుకుంటూ ఉన్నారు. ఏమి అనాలి ఇట్లాంటి వాళ్ళని? ఇతరుల యొక్క విషయాలపైన వాళ్ళ అధికారాన్ని ఉపయోగించి నడిపిస్తూ ఉన్నారు కదా. భగవంతుడి యొక్క మర్జీ అనేది లేదు. తన యొక్క మర్జీనే అనుకుంటూ ఉంటారు. నా పెత్తనం, నా ఇష్టం, నా రాజ్యం అనుకుంటారు. ఇతరుల యొక్క రాజ్యంని, ఇతరుల పైన రాజ్యం చేయటం, నడిపించటం అనేది వాళ్ళ డ్యూటీ అయితే, ఆధీనమయ్యేటువంటి ఆత్మలు వాళ్ళ యొక్క ఆధీనతలో, వాళ్ళ రాజ్యంలో, వాళ్ళ ఇష్ట అనుసారంగా నడుస్తూ ఉంటారు. అదేవిధంగా సైంటిస్టులు తమ ఇన్వెన్షన్ చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు చెప్పిందే నిజం అంటూ వాళ్ళు నమ్ముతూ, మేం చెప్పిందే నిజం మీరు కూడా నమ్మాలి అంటూ శ్రోతల్ని, దృశ్యం చూసేవాళ్ళని ఫోర్స్ కూడా చేస్తూ ఉండొచ్చు. అల్ప జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు, హద్దులో జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు సైంటిస్టులు చెప్పింది రైటే అని నమ్ముతూ ఉంటారు. కానీ ఎవరైతే బాపు మాటలు వింటూ ఉంటారో వారికి ఇక వేరే మాటలు వినేంత సమయమే ఉండదు. వారు వారి యొక్క కార్యక్రమంలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. ఏ కార్యక్రమం? విశ్వ పరివర్తన, విశ్వ కళ్యాణం, విశ్వ సేవ. స్థూలమైన రాజ్యం యొక్క అథారిటీ ఉన్న ఆత్మలు రాజ్యం యొక్క కుర్చీని సంభాళించుకోవటంలో బిజీ. ఇక వాళ్ళకి టైం ఎక్కడ ఉంటుంది? ధర్మ నేతలకి, అంటే ధర్మపితలకి, ధర్మం పేరున ప్రచారం చేసే వాళ్ళకి, వారి యొక్క ధర్మాన్ని పెంచుకోవటానికి, దాన్ని స్థిరపరచుకోవటానికి, గట్టిగా చేసుకోవటానికి, దాన్ని సంభాళించుకోవడంలో వాళ్ళు బిజీగా ఉన్నారు. ఎక్కడా కూడా ధర్మం ప్రాయలోపం కాకూడదు, మా ధర్మమే అన్నిటికంటే గొప్పదిగా ప్రచారం కావాలి, ప్రత్యక్షం కావాలి అని ఆ ప్లాన్లో వాళ్ళు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఇలాగా ఎవరి యొక్క బిజీలో వాళ్ళు ఉండనే ఉన్నారు. మన బిజీలో మనం కూడా ఉన్నాం కదా అంటున్నారు
మీరందరూ కూడా అందరినీ ఆహ్వానించారు ఇంతకాలం. ఇప్పుడు ఆహ్వానించడానికి బదులుగా వాళ్ళని కలుసుకోండి. చూడండి, ఇది ఎంత గొప్ప భాగ్యమో. బేహద్దు పిల్లలు ఈ విషయాలను చదివి ఆలోచించండి, విని అర్థం చేసుకోండి. బేహద్దు భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకోండి. అంటే బేహద్దు భాగ్యం ఎలా తయారవుతుంది? నిన్నటి అవ్యక్తవాణిలో బేహద్దు సంకల్పంతో, శ్రేష్ఠ కర్మలతోటి బేహద్దు భాగ్యం తయారవుతుంది అని చెప్పారు. మీరు ఎంత బేహద్దుకే బేహద్దు భాగ్యం ఉన్నా ఇప్పటికి కూడా గుప్త వేషంలో ఉన్నారు. దాదాజీ కూడా గుప్త వేషంలోనే ఉన్నారు. మీరు కూడా గుప్త వేషంలో దాదాజీని కలుసుకుంటూ ఉన్నారు. మీరు ప్రత్యక్షం కాలేదు, దాదాజీ ప్రత్యక్షం కాలేదు. దాదాజీ యొక్క జ్ఞానం వింటూ ఉన్నారు, దాదాజీని మీరు తెలుసుకున్నారు. కానీ ప్రపంచం యొక్క వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి చూడండి ఎలా ఉన్నది. వాళ్ళకి సమయం లేదు. ధర్మ నేతలు తమ ధర్మాన్ని సంభాళించుకోవడంలో బిజీగా ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు మీరు విశేషమైనటువంటి ఆత్మలుగా, ధర్మానికి అతీతంగా, జాతి మత కుల భేదాలకు అతీతంగా మహాన్గా ఆలోచించి వాళ్ళందరినీ కలుసుకోవటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇలా అనుకోకండి, మాలో ఏం విశేషత ఉంది, మాలో ఏ గుణాలు లేవు అని అనుకోవద్దు. ఈ మాట భక్తులు అనే మాట, జ్ఞానులు అనే మాట కాదు. మా లోపల గుణాలు లేవు అంటే గుణసాగరుడు యొక్క పిల్లలు మీరు, మాస్టర్ గుణసాగరులు. గుణాలు లేకపోవటం ఏంటి? సదా మాస్టర్ గుణవాన్ ఆత్మలు. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా, ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ఏదో ఒక గుణం, ఒక విశేషత ఉండబట్టే బాపూజీ ఆ యొక్క గుణాన్ని, ఆ విశేషతను పట్టుకొని తన సొంతం చేసుకున్నారు. మీరు కూడా అదే విశేషతను తెలుసుకొని మీ యొక్క విశేషతను పెంచుకోండి. విశ్వసేవలో దాన్ని ఉపయోగించండి. వ్యక్తులు కూడా అప్పుడు సంపన్నంగా అవుతారు, తప్పకుండా బేహద్దుగా తయారవుతారు. ఇక బికారీగా ఉండరు. బికారీగా అంటే దానం తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు. ఇప్పుడు మీరు గుణసాగర్లుగా బేహద్దు బాపు యొక్క పిల్లలు. తండ్రి దగ్గర ఎన్ని గుణాలు ఉన్నాయో అన్ని గుణాలు, విశేషతలు పిల్లల దగ్గర లేకుండా ఎలా ఉంటాయి? అందుకనే బాపూజీ చెప్పారు, బాపు రూపాన్ని ధారణ చేస్తే బాపూజీలో ఉన్నటువంటి గుణాలన్నీ, శక్తులన్నీ, విశేషతలన్నీ మీ దగ్గరకు వచ్చేస్తాయని చెప్పారు. మరి అప్పుడు మీరు గుణవంతులుగా, మహానాత్మలుగా కాకుండా ఎలా ఉంటారు? మీరందరూ చాలా విశేషమైన ఆత్మలు. మీరంతా కూడా చైతన్యమైనటువంటి తారామండలం యొక్క సింగారం, అంటే అలంకరణ. బాపింటికి, ఈ బ్రహ్మాండానికి, అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలకి, బేహద్దు ప్రపంచానికి కూడా మీరు దేదీప్యమానంగా వెలిగేటువంటి చైతన్య తారామండలం. అర్థమైందా మీరెవరో? మరి మీ యొక్క నక్షత్రం సదా మెరుస్తూ ఉందా? తారామండలం అంటే ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండటం, ఆత్మస్వరూపంలో అందరినీ చూడటం. దీన్నే అంటారు ఆత్మిక తారామండలము అని. తారామండలం అంటేనే అలంకారం ఈ సృష్టికి, బేహద్దు విశ్వానికి కూడా. అందుకనే కదా బాపూజీ చెప్పేది, బేహద్దు పిల్లలకి, బేహద్దుకే బేహద్దు కళలకు వెళ్ళేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మిమ్మల్ని గౌరవిస్తారు, పూజిస్తారు, మర్యాదగా చూస్తారు అనేవారు. ఎక్కడి నుంచి? 101 కళ దగ్గర నుండే, 1వ వంశావళి నుండి 21 వంశావళి వరకు, అక్కడ నుండి ఇంకా పైన 1000 వంశావళి, 21 ఇంకా పైన 101 వంశావళి, ఇలాగ బేహద్దు వంశావళి వరకు ఎవరైతే బేహద్దు సేవ చేసి బేహద్దు విశ్వ కళ్యాణానికి సహయోగం చేశారో, విశ్వ పరివర్తనకు బాపూజీకి హెల్ప్గా ఉన్నారు, బాపూజీని తెలుసుకొని ఒప్పుకొని సేవ చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా మహిమ అనేది జరుగుతుంది. అంటే చైతన్యమైన బేహద్దు ఆత్మిక తారామండలానికి ఎంత మహిమ ఉంది. ఈ బేహద్దు విశ్వానికే మీరు సింగారం, అలంకారం. సంధ్య అంటున్నారు మా, అర్థమైందా? మీరందరూ ఎవరు? నార్మల్ ఆత్మలు అనుకోకండి, బల్వాన్ శక్తిశాలి ఆత్మలు. మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్ అనేటువంటి ఆత్మిక నశాలో సదా ఉండండి, ఆత్మీయతలో ఉండండి. ఇది అభిమానం కాదు, ఆత్మీయత. ఆత్మ యొక్క స్వ అభిమానం, స్వమానం. స్వమానం అనగా ఆత్మ యొక్క గౌరవము అని.
స్వమానము మరియు అభిమానం రెండిట్లో చాలా తేడా ఉంటుంది. అభిమానము అంటే అహంకారం వస్తుంది. ఇది దేహానికి సంబంధించింది, విషయ వికారాలకు సంబంధించి, మోహానికి, లోభానికి, అలంకారానికి రకరకాలుగా ఉంటూ ఉంటుంది. బుద్ధి అభిమానం, తెలివితేటల అభిమానం, చదువు యొక్క అభిమానం రకరకాలుగా ఉంటుంటుంది. కానీ ఆత్మ యొక్క అభిమానము అంటే ఎవరు? నేను బేహద్ మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్ అని ఆత్మిక నశ ఆత్మ స్వమానం అవుతుంది. సదా స్వమానం అనే సీట్లో సెట్ గండి, అభిమానం అనే సీటుని వదిలేసేయండి. అభిమానం అనే సీటు నుండి కిందకి దిగితే పెద్ద పెద్దటువంటి వాళ్ళు కూడా బాపూజీ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. వాళ్ళు రాజులు మహారాజులుగా కావాలని, రాజకీయ నాయకులు పెద్ద పెద్దవాళ్ళుగా కావాలి అని వాళ్ళు చక్కగా అలంకరించుకొని వాళ్ళ యొక్క సీటు, నా సీటు, నేను ఇన్ఛార్జిని, నా గద్దె, నేను ఆ పవర్సు అని కూర్చున్నారు. ఆరాముగా కూర్చున్నారు. కానీ వాళ్ళకేం తెలుసు? బాపు వచ్చి ఎంత గొప్ప బేహద్ పదవిని ఇస్తున్నారు. ఆరాం ఇష్టం పడినటువంటి వాళ్ళు సీట్ని తొలగించుకోబడుతూ ఉంటారు. ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి లాగేస్తారు. విశ్రాంతిగా పండుకొని ఉన్నారు, రాజ్యపాలన లేదు, సేవ లేదు, దాన ధర్మాలు లేవు, ఆ సుఖభోగాలు అనుభవిస్తున్న రాజుని ఏ ప్రజలు ఇష్టపడతారు? అందుకని గద్దె కాస్త లాగేస్తారు. ఇప్పుడు ప్రస్తుత పరిస్థితి ఆధ్యాత్మికంలోనూ, రాజకీయంలోనూ, స్థూల ప్రపంచంలోనూ ఇలాగే ఉన్నది. ఆరామ్ పసంద్, దిల్ పసంద్ అని అనుకుంటూ ఉన్నారు. కానీ వారు ముళ్ళ అనే సీటు మీద కూర్చున్నారు, ముళ్ళ పాన్పు మీద విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉన్నారు. ఇది అభిమానం అనేటువంటి సీటు. కాబట్టి అందుకనే ఒక సూక్తి ఉన్నది అని మా చెప్తున్నారు. కావోతో బి పछतावो और నా కావోతో బి పछतावो. తిన్నా అనుభవించినా పశ్చాత్తాపడతారంట, ఏమి తినకపోయినా కూడా పశ్చాత్తాపడతారంట. అంటే ఒకరినొకరిని చూసి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు, మేము కూడా ఆ టేస్ట్ తీసుకోవాలి, అనుభవించాలి అని. పలాని వాళ్ళ యొక్క అనుభవాలు అంటూ కొంతమంది వింటారు. మేమెందుకు ఇవన్నీ పొందకూడదని కొంతమంది పట్టుకుంటారు. వదిలేస్తే మళ్ళా కూర్చోలేము సీటు మీద, గద్దెల మీద అని పట్టుకొని కూర్చునే వాళ్ళు ఉంటూ ఉంటారు. ఇలాగా వాళ్ళ మనసు ఉంటూ ఉంటే అంతిమ సమయంలో రిజల్ట్ అవుట్ అయినప్పుడు వాళ్ళ మనసు తినేస్తూ ఉంటుంది. మనమందరం జూట్, అసత్యం ప్రచారం చేసిన వాళ్ళం, అసత్యంగా జీవించిన వాళ్ళం, అసత్యమైన సంపాదనలో ఇప్పటి వరకు బతికేశాము అని. అప్పుడు రక్తపు కన్నీరు కార్చాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు వదిలించుకోవాలన్నా వదిలించుకోలేరు. ఎందుకని? అట్లా మాయ వల, సాలీడు పురుగులాగా వలను తయారు చేసుకొని దాంట్లో కూర్చున్నారు కదా, ఇరుకుపోయారు కదా. ఏం బయటపడతారు? కూర్చొని కూడా లేరు, బయట పడను లేరు. కూర్చున్నా గుచ్చుకుంటూ ఉంటాయి ముళ్ళు, వదిలేసినా వెనకదంతా ఉంటూ ఉంటారు. అందుకనే వారి జీవితమే తమాషాలాగా అయిపోతూ ఉంటుంది. పైకి మాత్రం దికావట్, చూపులకు మాత్రం చాలా మంచిగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తూ ఉంటారు, చూపిస్తూ ఉంటారు. వారు ఆర్భాటం, అట్టహాసం, దర్పం. కానీ అంతా మోసము. వాళ్లకు తెలుసు, చూసే వాళ్లకు తెలుసు. కానీ వీళ్ళ ఆర్భాటం వదిలిపెట్టరుగా. ఇదే అభిమానం. అభిమానం అనే సీటులో ఎప్పుడు కూర్చొని దాన్ని సంభాళించుకోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటారు. కానీ ఎవరైతే బేహద్దు జ్ఞాని పిల్లలు ఉన్నారో స్వమానం అనే సీట్లో సదా సుఖీగా, సదా శ్రేష్టంగా, సదా సర్వ ప్రాప్తి స్వరూపాన్ని అనుభవం చేసుకుంటూ ఉంటారు. తమ విశేషతను బాపు యొక్క సేవలో ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. బాపుని తెలుసుకొని కలుసుకుంటూ ఇంకా విశేషతలను పెంచుకుంటూ ఉంటారు. ఇది బేహద్దు పిల్లల యొక్క లక్షణం. బాపుని తెలుసుకోవటం, బాపుని కలుసుకోవటం అంటే ఇది గొప్ప భాగ్యానికి గుర్తు. అందుకని ఈ సదా మీ యొక్క భాగ్యాన్ని స్మృతిలో ఉంచుకొని సదా హర్షితంగా ఉండండి. ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నామో చంద్రుడు, నక్షత్రాలను చూసి అందరూ సంతోషపడుతూ ఉంటారు. మరి ఫాలో ఫాదర్ అన్నారు. ఇప్పుడు బాపు ఉన్నారు, బేహద్దు జ్ఞాన సూర్యుడు, బేహద్దు మహా బేహద్దు జ్ఞాన చంద్రమ. చంద్రుణ్ణి మాతో ఎందుకు పోలుస్తున్నాము అంటే శీతలత శక్తిని ఇస్తూ ఉంటుంది. చంద్రుడు కూడా అవసరమే. మరి మనకి ఎంత శీతలత, జ్ఞానాన్ని, పరమాత్మ యొక్క ప్రేమను ఆయన వైపు తిప్పుతూ ఎంత చక్కగా పాలన చేస్తూ ఉన్నారు.
మరి అమ్మా నాన్నలు సూర్యుడు బేహద్దు జ్ఞాన సూర్యుడు, బేహద్దు జ్ఞాన చంద్రమ. మనమందరం ఎవరం? బేహద్దు నక్షత్రాల మండలం, తారా మండలం, ఆత్మస్వరూపంలో ఉండేవాళ్ళం. మనల్ని చూసి బేహద్దు మా బాపు కూడా హర్షిస్తూ ఉంటారు. అందుకని ఫాలో ఫాదర్, బాపుని ఫాలో చేయండి, మాని అనుసరించండి. మాని కూడా చూడండి, త్యాగము, తపస్సు, జ్ఞానము నెంబర్ 1గా ఉన్నారు. అందుకనే మీరు బాపు యొక్క రూపాన్ని ధారణ చేయండి. అన్నిట్లో అందరిలో కూడా బాపుని చూడండి. పిల్లల లోపల బాపు కనిపిస్తే అప్పుడు ప్రత్యక్షత డంకా మోగించడం జరుగుతుంది, సమాప్తి కూడా అయిపోతుంది, డ్రామా సమాప్తం అయిపోతుంది అంటున్నారు మా. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే. ఇంకా మా అంటారు, చూడండి పిల్లలు, ఇప్పుడిప్పుడే పిల్లలు బాపు యొక్క రూపాన్ని ధారణ చేస్తే ఇదే అన్నిటికంటే చాలా గొప్ప అద్భుతం అవుతుంది. అందరూ ఆశ్చర్యకరంగా కమాల్ని చూడగలుగుతూ ఉంటారు. అప్పుడే బాపు ప్రత్యక్షం అవుతారు. పిల్లల లోపల బాపు కనిపిస్తూ ఉంటారు. ప్రత్యక్షత జెండాని ఎగరవేయటం జరుగుతుంది అని అంటున్నారు మా. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి. బేహద్